चतुर्थमण्डलम् तृतीयः पाठः शरण्यः शिबिः। शरण्यः म्हणजे ज्याच्याकडे आपण शरण गेले असता तो आपले रक्षण करतो. शरण्यः means the one, if we take resort of him, he will protect us. So शरण्यः means protector. शरण्यःचा भावार्थ संरक्षक असा होतो. शिबिः is the name of a famous king in Indian history. भारताच्या इतिहासात शिबी हा एक दानशूर राजा म्हणून प्रसिद्ध आहे. तो इतका प्रसिद्ध आहे की दानशूरपणाचे उदाहरण द्यायचे असले तर शिबी राजाचे नाव आजही भारतामध्ये घेतले जाते. सो शिबी इज अ फेमस किंग and he is known for his donation. Now we will see the preface. भूमिका वाचूया. भूमिका कारुणिकस्य शिबिराजस्य एषा पद्यकथा कर्तव्यनिष्ठायाः पराकाष्ठां दर्शयति. अतिशय करुणा असलेल्या शिबिराजाची ही पद्यकथा कर्तव्यनिष्ठेची पराकाष्ठा दाखवत आहे. Here is a story in poetry, in a poem. So it is Padya Katha. This katha is of King Shibi, Shibi Rajasya, who was Karunika, compassionate. What does this poem, what does this story tells us? It shows, it tells the great level, parakashtha, of loyalty towards duty. Kartavya nishtha. Kartavya is duty, nishtha is loyalty. It shows how this king was loyal towards his duties. It also shows how compassionate he was, and it also shows his great donation. शिबी राजाचे 3 गुण या कथेमध्ये आपल्याला दिसून येतात. पहिली गोष्ट, त्याला प्राणी मात्रांविषयी अतिशय करुणा आहे. दुसरी गोष्ट, तो आपल्या कर्तव्याच्या बाबतीत अतिशय प्रामाणिक आहे, कर्तव्य कधीही चुकवत नाही. आणि तिसरी गोष्ट, तो अतिशय दानशूर आहे. राजा शिबिः शरणागतस्य कपोतस्य रक्षणार्थं स्वमांसम् अपि शेनाय दातुं सिद्धः. राजा शिबी शरण आलेल्या कबुतराचे रक्षण करण्यासाठी आपले मांस सुद्धा शेणाला म्हणजे ससाण्याला द्यायला तयार झाला. किंग शिबी was ready to donate. शिबी राजा दातुम सिद्धः. सिद्धः, he was ready to donate datum siddha. He was ready to donate his own flesh, swa mausam api. He was ready to donate his flesh, his own flesh of his body, to a shena. Shena is a bird. It is called falcon. Shena. And he is ready to give his flesh to a falcon. Why? To protect kapoto, a bird, pigeon. Why he is going to protect pigeon? Sharanagattasya kapotasya. How is kapot? Kapot is sharanagat. That is, kapota, the pigeon, has taken resort of the king Shibi. The kapot, the pigeon, has come to the king Shibi and it asked for protection. And therefore, Raja Shibi is ready to protect the pigeon
from the Shena, the falcon, and to protect it, he is even ready to give his own flesh to the Shena, to the falcon. काश्मीर निवासिक कवी सोमदेव विरचितः कथासरित्सागरः संस्कृत कथा साहित्यस्य शिरोमणि ग्रंथः. Here is a poet named Somadev and he stayed in Kashmir. He composed a book called Katha Saritsagaraha. This book is a storybook in Sanskrit and it is in poetry. This book is so famous that it is called as Shiromani Grantha. Shiromani is a jewel which is the best, and so it is worn in the on the head, on the in the ornament which is there on the head. And so this book is as good as the best jewel in Sanskrit literature. कवी सोमदेव यांनी रचना केलेला कथा सरित्सागर हा ग्रंथ संस्कृत कथा वाङ्मयामध्ये अतिशय प्रसिद्ध आहे. हा ग्रंथ जणू काही शिरोमणी आहे, म्हणजे मस्तकावरच्या दागिन्यातला जो मणी म्हणजे रत्न असते ते सर्वोत्तम असते, तसा हा ग्रंथ संस्कृत साहित्यामध्ये कथा साहित्यामध्ये सर्वोत्तम आहे. सोमदेव हा कवी काश्मीरमध्ये राहत होता. अनुमानतः सोमदेवस्य कालः एकादशं शतकम् इति मन्यते. Logically, it is proved that the period of Somadev was 11th century. असं अनुमान केलं आहे की सोमदेवाचा काळ म्हणजे इसवी सनाचे 11वे शतक होते. गुणाढ्य कवेः बृहत्कथा इति ग्रन्थस्य आधारेण लिखितः अयं ग्रन्थः भारतीय कथा परम्परायाः महाकोशः इति ख्यातिप्राप्तः. This book is composed, it is based on Bruhat Katha, a book composed by the poet Gunadhya. So Gunadhya was a poet, he wrote Bruhat Katha. On the basis of this book, Somadev composed a book named Katha Sarit Sagar. And this book is also famous as Mahakosha, Encyclopedia of Bharatiya Katha Parampara, the tradition of Indian story literature. सोमदेवाचा कथा सरित्सागर हा ग्रंथ गुणाढ्य कवीच्या बृहत कथा या ग्रंथावर आधारित आहे. शिवाय हा ग्रंथ भारतीय कथा परंपरेचा महाकोश अशा प्रसिद्ध झालेला आहे. महाकोश म्हणजे जेथे खूप मोठ्या प्रमाणात माहिती संग्रहित केलेली असते. भारतीय कथा वाङ्मय हे या ग्रंथाने समृद्ध झालेले आहे. क्वचित इतिहासाधारिताः कथाः सन्ति, क्वचित अद्भुताश्रिताः अपि. Sometimes there are stories based on history and sometimes some fairy tales are also there. या ग्रंथामध्ये काही कथा इतिहासावर आधारित आहेत, तर काही अद्भुत कथा सुद्धा आहेत. तासु प्राचीन भारतीय समाजस्य तथा संस्कृतेः चित्रं दृश्यते. या कथांमध्ये प्राचीन भारतीय समाजाचे आणि संस्कृतीचे चित्र आपल्याला दिसते. The picture reflected in these stories is of the Indian
ancient Indian society and ancient Indian culture. So ancient Indian society, that is life, ancient Indian life, and also ancient Indian culture is reflected in this book, in these stories. एषा कथा कथासरित्सागरस्य कथापीठलम्बकस्य सप्तमतरङ्गात् गृहीता. Now this story is taken from the book Katha Sarit Sagar and its section Kathapeeth and its 7th chapter Saptama Taranga. Saptama 7th Taranga is name of the chapter, that is Taranga is chapters. Because the name of the book is Katha Sarit Sagar, so Sagar has Taranga, the ocean have waves. Therefore Katha Sarit Sagar, the book has chapters called as Taranga. ही कथा कथासरित सागराच्या कथापीठ या लंबकातून म्हणजे विभागातून घेतलेली आहे आणि त्या कथापीठ लंबकाच्या म्हणजे विभागाच्या 7व्या तरंगातून म्हणजे अध्यायातून घेतली आहे. या पुस्तकाचे नाव कथासरित सागर, कथांच्या सरिता सागराला जाऊन मिळालेले आहे असे नाव आहे. आणि म्हणून सागरामध्ये तरंग असतात, लाटा असतात, म्हणून अध्यायांना तरंग असे नाव दिलेले आहे. आता आपण पाठ वाचायला सुरुवात करू. प्रथमः श्लोकः. तथा च पूर्वं राजा भूत् तपस्वी करुणापरः दाता धीरशिबिर्नाम सर्वसत्त्वाभयप्रदः. तथा, similarly, Purvam, in the ancient time, Raja Abhut, there was a king. Now, the description of the king. How was he? Tapasvi. He would perform a penance. So, he was a performer of penance. Karuna Paraha, compassionate. A word in preface Karunika was synonym of Karunapar. And how was he? He was Data. Data is donor. He would donate various things. Dhiraha, he was courageous. He was very brave. Shibih Nama, and his name was Shibih. Sarva Sattva Bhaya Pradaha. He would give. Pradaha, one who gives. What he gives? Abhaya. Abhaya is safety. That is, it is a promise of safety. To whom? Sarva Sattva. To all the creatures, all the living beings. He would give a promise to protect, to safeguard all the creatures. And this is how he was compassionate. पूर्वीच्या काळी एक राजा होऊन गेला. त्याचे नाव शिबी असं होतं. तो तपस्वी होता. तो राजा होता, पण तरीही तपश्चर्या करीत असे. तो अतिशय करुणापर होता. म्हणजे सर्व प्राणीमात्रांच्या बाबतीत त्याला खूप दया, प्रेम वाटत असे. तो दाता म्हणजे खूप काही दान करणारा होता. धीरहा, तो अतिशय धैर्यवान होता. आणि सर्व सत्वांना म्हणजे सर्व प्राणीमात्रांना अभय देणारा होता. अभय देणे म्हणजे काय? तर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या संरक्षणासाठी आपण वचन देणे, म्हणजेच त्याच्या संरक्षणाची सर्व जबाबदारी आपण घेणे, याला अभय देणे असे म्हणतात. आणि अभय देणे
हे खूप मोठे दान आहे असे आपल्या प्राचीन संस्कृतीने मानले आहे. So to give the promise of safety is the best donation according to our tradition. Now, because it is a poem, we would see the अन्वय. आपल्याला या श्लोकांचा अन्वय पण विचारला जाणार आहे. तथाच पूर्वम, आता सगळी विशेषणं आधी घ्यायची. So all adjectives we put in the beginning and then we put the noun. आधी सगळी विशेषणं लिहायची आणि मग जे काय नाम असेल त्या विशेषणांशी संबंधित ते लिहायचं. म्हणून बघा, तथाच पूर्वम मी सुरुवात केल्यावर तपस्वी, करुणापरहा, दाता, धीरहा, आणखीन एक विशेषण आहे सर्वसत्वाभयप्रदहा, ते पण आधी लिहूया. आता शिबी नावाचा राजा होता. शिबी नाम राजा अभूत. अशा प्रकारे या श्लोकाचा अन्वय लावून घ्यायचा आहे. या श्लोकामध्ये राजा अधिक अभूत असा संधी आहे. अभूत हे रूप, भू धातू पहिल्या गणाचा परस्मैपदी, त्याचा हा तृतीय भूतकाळ, त्याला लुंग लकार असं म्हटलं आहे. लुंग लकार, प्रथम पुरुष एकवचन. शिबिर नाम, शिबिही अधिक नाम असा हा संधी आहे. दुसरा श्लोक पाहूया. तं वञ्चयितुमिन्द्रोऽथ कृत्वा शेन वपुः स्वयं माया कपोत वपुषं धर्ममन्वपदत् द्रुतम्. तं वञ्चयितुम्, इंद्रः अथ, वञ्चयितुम् अधिक इंद्रः अधिक अथ असा पहिल्या ओळीमध्ये संधी आहे. दुसऱ्या ओळीमध्ये धर्मम अधिक अन्वपतत, तचा काय मोडलेला आहे आणि पुढे द्रुतम असा शब्द आहे. पुढच्या द मुळे त्या अन्वपतत मधल्या तचा पण द झालेला आहे असा संधी आहे. अथ नंतर काय झालं, इंद्रहा, इंद्र हा देवांचा राजा आहे. त्याने काय केलं, त्याने ठरवलं की या शिबी राजाची परीक्षा घ्यायची. सो टू एक्झामिन द किंग शिबी, इंद्र द किंग ऑफ गॉड, what did he do? आता here the word is वंचयितुम, to deceive, फसवायला असं म्हटलं आहे. पण ते फसवणं एक प्रकारची परीक्षा होती. टू एक्झामिन, टू डिसीव म्हणजे टू एक्झामिन. हियर इंद्राने शेन वपुः स्वयं कृत्वा, स्वतः शेन या पक्षाचा वेश घेतला, म्हणजेच त्याने रूप बदललं आणि तो पक्षी बनला. हा पक्षी आहे ससाणा असा मराठीमध्ये त्याला शब्द आहे. शेन असा त्याला संस्कृत मध्ये शब्द आहे. माया कपोत वपुषम धर्मम, आणि धर्माला, धर्म या देवाला यमधर्म असं म्हणतात. यम हा तो देव आहे ज्याला धर्म असं म्हटलेलं आहे. त्याला त्याने माया म्हणजे जादूने, कपोत म्हणजे कबुतराचे, वपू शरीर धारण करण्यास सांगितले. आणि अशा प्रकारे या दोघांनी आपले रूप बदलले आणि मग अन्वपतत द्रुतम, हा जो ससाणा पक्षी आहे तो या कबूतर या पक्षाचा पाठलाग करू लागला शिकार करण्यासाठी. आणि अशा प्रकारे ते दोघेही वेगाने खाली आले. इंद्रहा, now the king of god Indra, to deceive the king Shibi, he transformed himself in the body of a bird called Shena, Falcon. Now this Falcon came to the earth chasing
another bird called Kapota pigeon. Now this pigeon was also a god called Dharma, that is Yamadharma, and he transformed his body into a body of a pigeon, Kapota, by magic, Maya. And now, because this pigeon is a prey of Falcon, now Falcon is chasing and trying to grab the Kapota, the pigeon, and both of them came fast to the earth. अन्वपतर. आता या श्लोकामध्ये अन्वपतर हे रूप आहे. अनु अधिक पत असा धातू पहिल्या गणाचा परस्मैपदी. इथे लंगलकार प्रथम पुरुषाचे एक वचन. ससाणा वेगाने आला असा किंवा खाली आला म्हणजे पृथ्वीवर आला असा त्याचा अर्थ आहे. कबुतराचा पाठलाग करत ससाणा वेगाने पृथ्वीवर आला. So here the king of gods Indra transforming himself into a falcon came down chasing the pigeon which was transformed who was chasing Dharma, Yamadharma, who was transformed in the body of a pigeon and he came down. या श्लोकाचा अन्वय बघूया. अथ तं वंचयितुम इंद्रः. आता अथ हा शब्द सुरुवातीला घेतला, नंतर या अर्थाचा असल्यामुळे तं वंचयितुम इंद्रः स्वयं शेनवपु कृत्वा. आता बघा माया कपोत वपुषम धर्मम, कारण विशेषण आधी आणि मग विशेष्य. द्रुतम अन्वपतर वेगाने आला. came fast, came down fast. तिसरा श्लोक. कपोतश्च भयात् गत्वा शिबेरङ्कमशिश्रियत् मनुष्यवाचा शेनोथ सतं राजानमब्रवीत्. कपोतः अधिक च असा इथे संधी आहे, विसर्गाचा श झालाय. शिबेहे अंकम अशिश्रियत. शिबेहे इथे विसर्ग आहे त्याचा र झाला. अंकम मधला अ त्या र मध्ये मिसळला म्हणून शिबे रंकम असा शब्द तयार झाला. हा जो म अर्धा होता हलंत त्याच्यामध्ये पुढचा अ अशिश्रियत मधला मिसळला आणि म्हणून तो म पूर्ण झाला. अशा प्रकारे शिबे रंकम अशिश्रियत असा हा संधी तयार झाला. दुसऱ्या ओळीमध्ये शेनः अधिक अथ. शेनः मधल्या विसर्गाचा ओ झाला आहे आणि अथ मधल्या अ चा अवग्रह झाला आहे. शेनोथ शेनः अधिक अथ. राजानम अधिक अब्रवीत राजानम अब्रवीत असे या श्लोकामध्ये संधी दिसून येत आहेत. कपोतः ते कबूतर भयाने घाबरून गेले गत्वा आणि शिबी राजाच्या मांडीवर जाऊन बसले. मनुष्यवाचा आणि त्याच्या मागोमाग तो ससाणा आला, तो शेण आला आणि तो माणसांच्या भाषेमध्ये त्या राजाला म्हणाला. Now here the kapota, the pigeon, was very frightened and it flew, it went and sat on the lap of King Shibih. शिबी राजाच्या मांडीवर ते जाऊन बसले. Now chasing him came there the Shena, the falcon,
and he said in the language of men. Now it is a bird. Now it is talking in the language of men. And in which language it is talking? It is talking in Sanskrit. संस्कृत मध्ये म्हणाला तो त्याला. कोणाला म्हणाले? राजाला. सहा तम राजानम अब्रवीत. तोशेनं त्या राजाला म्हणाला. The falcon said to the king in the language of men. तिसऱ्या श्लोकामध्ये गत्वा हे आपल्याला त्वांत अव्यय दिसत आहे. अशिश्रियत हे रूप श्री श्रयती श्रयते पहिल्या गणाचा उभयपदी धातू आहे. या धातूचा इथे परस्मय पद आहे. लुंग लकार म्हणजे तृतीय भूतकाळ आहे. या लकाराचे प्रथम पुरुषाचे एकवचन. मनुष्य वाचा हा शब्द बघा. वाक असा ककारांत स्त्रीलिंगी शब्द आहे. त्याचे हे तृतीयेचे एकवचन आहे. अब्रवीत हे रूप भ्रू धातूचे. हा धातू आहे दुसऱ्या गणाचा उभयपदी आणि त्याचे हे लंगलकार प्रथम पुरुषाचे एकवचन आहे. अशा प्रकारे आज आपण या पाठामध्ये पाहतो आहोत की राजा शिबी आहे तो अतिशय दानशूर म्हणून प्रसिद्ध आहे. देवांचा राजा इंद्र याला त्याची परीक्षा पाहायची आहे आणि म्हणून तो या राजाची परीक्षा घेण्यासाठी रूप बदलून आला आहे. त्याला मदत करणारा देव आहे यमधर्म. त्याने सुद्धा रूप बदललेले आहे आणि आता ते शिबी राजाकडे रूप बदलून येऊन पोहोचलेले आहे. So what is the examination for King Shibi? That the examination is that the king of gods has transformed himself in the form of a bird called falcon, Shena, and another god helping him is Yamadharma. He has transformed his body into the body of a pigeon, kapota, and both came down to the earth. And now here is an examination of King Shibi, that how would he protect the pigeon. राजा त्या कबुतराला कसं वाचवणार शेणापासून ही त्याची परीक्षा आहे.